कबित तो सो बैर बांध बैरी तीर न तरत कहूं तो सकी तुंकार तरा तरत सकत है। दल के चलत मां हालत हलत कोल कूरम कहल फनी फन न शकत है। प्रबल प्रतापी पातशाह गुरु गोबिंद जी तेरे पै पीत पारी पूप ससकत है। होत पूम चाल दिग पाल पाए मालोत हल के हल हाथी माते मसकत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जप है ताव गुण सब छपे। जुगो जुग अटल सतगुरु दीन दुनिया दे मालक सतगुरु सर्व सांझी वालता दे सांझे रहबर कलयुगी जीवां दे उद्धार करता सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जगत गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कल जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है उस संबंध विच अज समागम प्रारंभ होए हैं। नौवें पातशाह दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते आपां सारे गुरु साहब की कृपा सदका जुड़ बैठे। तिलक ते जंजू की राखी वास्ते जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने लासानी शहादत दी है। कलगीधर स्वामी दे बचन ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कल्लू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया। शीस दिया पर सिर ना दिया। ऐसे महान कृपालु दयालु सतगुरु नौवें पातशाह तिन्हां दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते संध्या वेले दे सजे दीवाना च हाजरियां भर के आप जी अपने जीवन दियां बहुत ही कीमती घड़ियां ते सवास गुरु के लेखे ला के सफला कर रहे। कलगीधर जी का कवि दरबार सजया है और उस कवि दरबार अंदर गुरुदेव के 52 कवियों चों महान कवि जिन्हां दे लिखे हुए कुछ छंद महाकवि भाई संतोख सिंह जी को प्राप्त हुए ने गुरुदेव की उपमा गायन कर रहे हैं। कवि दरबार कलगीधर दे दरबार च सजया। कलगीधर पातशाह दियां सिफतां महाराज जी दियां वडियाइयां कथन हो रही। अज रात का जिहड़ा दीवान सजना है नौवें पातशाह के दरबार का अज भी कवि दरबार सजना। कवियां ने नौवें पातशाह जी दियां सिफतां गायन करनियां। आओ कलगीधर जी की उपमा सरवण करिए। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही संपूर्ण रूप विच नहीं कही जा सकती। कीड़ी मिश्री दे पहाड़ का अंत नहीं पा सकती पर उहदे विचों कुछ मिश्री खा के अपना ढिड जरूर भर सकती है। कलगीधर जी की उपमा करके महाराज जी की सिफत का अंत नहीं है। केवल उपमा करने मात्र से हिरदे की संतुष्टि है। हिरदे नूं शुभ गुणों की प्राप्ति हुंदी है, आनंद की प्राप्ति हुंदी है।
ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਤੋ ਸੋ ਬੈਰ ਬਾਂਧ ਬੈਰੀ ਤੀਰ ਨਾ ਤਰਤ ਕਾਹੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਰ ਧਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਧਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ 200 ਬੈਰ ਬਾਂਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਤੌਂਸਾ ਕੀ ਤੁੰਕਾਰ ਤਰਾ ਤਰ ਤਸਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਕੇ ਚਲਤ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਹਾਲਤ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਹਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕੌਲ ਹੈ, ਕੌਲ ਨਾਮ ਸੂਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਦੀ ਹੁੱਡ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਸੂਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਰਮ ਕਹਲ ਫਨੀ ਫਨ ਨਾ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਰਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਹਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਪੈ ਪੀਤ ਪਾਰੀ ਭੂਪ ਸਸਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈ ਪੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਤ ਭੂਮ ਚਾਲ ਦਿਗ ਪਾਲ ਪਾਏ ਮਾਲੋਤ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੂਮ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਪੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਲ ਕੇ ਹਲ ਹਾਥੀ ਮਾਤੇ ਮਸਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਗਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦਿਗਪਾਲ ਹਾਥੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਰੜਕਦੇ ਭਾਵ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਮਹਾਬਾਹੂ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਹਾਰੇ ਰੋਸ। ਮਹਾਬਾਹੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਰਨ ਕੀ ਬਦੂ ਬਨ ਬਨ ਬਿਲ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜੰਗ ਰਚਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਈਆਂ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋ ਨਾ ਗਵਨ ਪੂਲ ਪਾਵਨ ਕੇ ਭੀਤਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਤੀ ਪਹਾੜ ਨਿਰਾਤਾਰ ਅਕੁਲਾਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋਈ
ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਜ ਮੁਖੀ ਦੁਖੀ ਭਾਈ ਭੂਖ ਪਿਆਸ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀਨ ਸੋਖੀ ਜੇ ਕਾਹੇ ਮੋਤਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਝਦੀਆਂ ਤੇ ਖੀਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਸੀ ਚਕੋਰ ਜਾਣੇ ਬਿਮ ਸੇ ਸੁਆ ਕੇ ਮਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰਾਂ ਭੈ ਭਰਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕਲ ਸੀ ਕਾਗ ਨਾਗ ਮੋਰਨ ਕੀ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਪਰ ਤਾਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਹੁਮ ਪਰ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੋ ਕਰਤ ਬਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਚਾਹ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਕਿਤ ਹੋਤ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਤਾਰਤ ਤੇ ਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਬੀਜੈ ਪਾਰਵਾਰ ਪਾਰ ਦੇਖੀਅਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਉਪਮਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੁਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਾਜੇ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪਾਇਤ ਮਹੀਆਨ ਕੋਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖੇ ਦਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨਚੀ ਬਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਬਾਨਚੀ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧੀ ਰਾਜਾ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨਚੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬਿਤ ਕਰਨ ਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਵਿਦਾਤਾ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਕੇ, ਕਰਨ ਜੈਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਰਨ ਜੈਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ
जे करण जैसा दाता कहिए तो उपमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जी की शरण में जिस वेले जदों भी कोई भी आ जावे आप जी उस वेले उसनों दान करते हो। और सारी धरती नूं महाराज जी आप जी पालन वाले हो, भरन वाले विधाता हो। बैरी के बेहंडन प्रचंड भूभार को, बैरियां दा नाश करने वाले हो और धरती दे भार नूं उतारन वाले हो। धरती भारा कित होई, इहने अरजोई कीती वाहिगुरू मेरे कोलों भार नहीं चुकिया जांदा, किरत घना पापियां मलेच्छां दा। महाराज जी आप जी धरती दे भार नूं निवारन वाले हो, यानी कि इस धरती नूं धीरज देण वाले हो, इस धरती नूं टिका देण वाले आश्रित हो। पुरख पुराण से पुराणन में गायत, महाराज जिहड़ा पुराणा विच परम पुरख पुरातन पुरख नूं गाया गया है वो महाराज जी तुसीं हो। पुराणा विच कहा गया भी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर परम पुरख पुरातन परंपरावरनाथ, भी पुराने तो पुराना, यानी कि कहा ही नहीं जा सकता कदों दा। पुराणा विच जिस अकाल पुरख बारे कहा गया भी वो परम पुरख पुरातन नाथ है, हे कलगीधर जी तुसीं हो, वो तुहाडा स्वरूप है। साचे गुरु गोबिंद आधार निराधार को, ਇਹ सच्चे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुसी साडे वर्गे निआसरियां दे आसरे हो, आधार निराधार हो। ਜਿਹੜੇ निराधार ने आसरे ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुसी हो। भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं कोई सहारा नहीं, उन्हां दे आसरे है गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह तुसी हो। इसे करके सिख दुनिया दियां सारियां आसां छड्ड के आप जी दी आस नूं ग्रहण करके तुहाडी शरण आके पै के कहंदे हन सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। महाराज तुसी निराधारां दे आधार हो, निआसरियां दे आसरे हो। किसे ही कोई कोय मंज निमाणी एक तू, महाराज तुसी साडे वर्गे निमाणियां दे निताणियां दे निआसरियां दे आसरा हो। जौन तेरी कीरत जगा तो जंबू दीप कह के, महाराज आप जी दी जोत कीर्ति दी जोत जंबू दीप तक जगदी है। जंबू दीप दे विच भी आप जी दी शोभा आप जी दी वडियाई, महाराज जी किस किस दी उपमा किस किस दे वर्णन करिए जेड़े आप जी दी कीर्ति नूं गायन करदे हन। पसरे उजारो पर सत पारावार को, आप जी दी कीर्ति सारे पासे पसर रही है। आप जी दी कीर्ति दा दीप दा प्रकाश चारे पासे पसर रहा है, समुंदर तो उरार भी समुंदर तो पार भी। गोरन के बंस चल आई हंस राम सदा, हंस राम जी कहते गुरु साहबां दे बंस विच मर्यादा मुढ़ तो चलदी आई है। 1900 उधार तोड़ा दार तरवार को, महाराज जी ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋ। ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰ ਹੋ। ਐਸੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥ ਹੋ। ਕਬਿਤ ਸਤਜੁਗ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ। ਪਰਸੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਛੇਕ ਚਾਡੇ ਛਤਰੀਕਾਰ ਕਾਹੂ ਅਤਰ ਨਾ ਤਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਵਾਰ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਸੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਵਣ ਸਨਾਥ ਕੀਨੋ। ਔਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੁਨਾਥ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੀਦਨ ਖਵਾਇਓ ਮਾਸ ਲੰਕਾਪਤੀ ਜੋ ਲਰਿਓ। ਔਰ ਲੰਕਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਕਨਾਈ ਬਨ ਬਾਂਸਰੀ ਬਜਾਈ ਸੁਨ। ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਈਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸਰੀ ਬਜਾਈ। ਸੁਰ ਮੁਨ ਨਰ ਕਾਉ ਤੀਰ ਨ ਤਬੇ ਕਰਿਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਂ ਮੁਨਾਂ ਨਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਲ ਯੁਗ ਤਾਰ ਬੇਕੋ ਸਾਧਨ ਕੇ ਪਾਰ ਬੇਕੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਪਰਸੂਰਾਮ ਜੀ ਕੇਵਲ 8 ਕਲਾ ਜਾਂ 6 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੇਵਲ 14 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇਵਲ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਤਾਰ ਵੇਖੋ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਪਾਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਧੂਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਤਾਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਪਾਰ ਵੇਖੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਅਵਤਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਈਆ ਗੋਰ ਦੋਰਾਵਤ ਗੋਦ ਗਣੇਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੀਰਸੀ ਸਵਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ। ਪਾਰਵਤੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਮਾਹੇਸ਼ ਮਾਲੇ ਨਿਤ। ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਵਿਭੂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਰ ਪਾਰੇ ਦਿਗ ਪਾਲਨ ਕੈ। ਉਧਰ ਦਿਗਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਗਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਵ ਪਾਲਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਵਾਰ ਮੁੰਦੇ ਪੁਰ ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਖਿਆਲ ਖਗ ਗਏ ਇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੀਰਸੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵੱਲ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਭੈ ਭੀਤ ਹਨ। कैसे सुंदर प्रमाण दिता है कवि जी ने, कहते गुर गोबिंद ख्याल ही खग रहे एत, बस तलवार वाल ख्याल ही किया ते ए हालत हो गई दुश्मना दी। हाथी न साथी संभार सके को, जेड़े हाथियां दे साथी ने उन्हां नूं चलाउण वाले महावत, उन्होंने हाथी नहीं संभाले, वो हाथी छड्ड के दौड़ गए। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਚਤਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਚਾਲ ਪਾਰੇ ਚਤੁਰੰਗ ਚਮੂਚਿਤ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚਤਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਪਿਆ ਬਨ ਟੁੱਟਤ ਗਿਰ ਫਟਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟਤ ਧੀਰਜ ਸੋ ਤਰਨ ਤਨ, ਔਰ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਗਜ ਦਿਗ ਕਲ ਮਤ ਹਲਤ ਤਲ ਸ਼ੇਖ ਮਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਦਿਗਾਪਾਲ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਲਦੀ ਐ। ਉੱਡਿਆ ਰੇਨ ਹਿਆ ਖੁਰਨ ਸੂਰ ਬਰ ਕਹੂੰ ਲੁਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਬੀਚਨ ਪੈਰ ਤੁਮੂ ਦਿਗੜ ਦਵਾਰ ਦੁਰਤ ਭਏ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬੀਸ਼ਣ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਕਿਰਪਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਜਬ ਸੁਲੋ ਪੱਖਰ ਸਜਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਖਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, यानी कि लोहे की संजो पा के और हाथ च तलवार पकड़ के गुरदेव सजदे ने, तां इहो जिहा आलम हो जाता जो उपरोक्त पंक्तियां च दस्सिया। कल मत हरत पुर चक्र वै सुकर्ण छाड़ करते भजत, कल मलात हरतपुर चक्र वै, जेड़े चक्रवर्ती राजे ने वो एकदम कंब गए, डर गए, भै भीत हो गए। अपने सुखरन ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾੜ ਘਰ ਤੇ ਭਜਤ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਬਿਤ ਸਤਜੁਗ 52 ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨਾ ਉਪਜਤ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਪਜਦੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਵਤਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਬਲ ਕਰ ਜਗ ਸੁਰਪੁਰ ਦੈਂਤ ਬਾਸਤੇ, ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਲਦੇ ਭਗਵਾਨ 52 ਜੀ,
ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਨਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰੇਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਵਣ ਕੋ ਰਾਜ ਰਹੇ ਕਉ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਨ ਹੋਤੇ ਨਾ ਕਰਤ ਕੌਣ। ਜੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਖੀਆਂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸੰਤਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੈਸੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਤ ਨਾ। ਐਸੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਹਿੰਦਵਾਨੋ ਰਾਖ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕੌਣ ਹਿੰਦਵਾਨੋ ਰੱਖ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ। ਕੌਣ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੌਣ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਜਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ तो सुन्नत होती सब की। ये कोई अतकथनी नहीं है, ये कोई अतकथनी नहीं। ऐसा ही हुंदा जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ना हुंदे तां की हुंदा? सुनो भाई संतोख सिंह जी दसदे ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती। जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ना हुंदे तां की हुंदा? हिंदुस्तान दे विच कहंदे एकता छा जांदी। छाए जाती एकता, एकता दा मतलब इक्को ही धर्म होना सी इस्लाम। आ जिहड़ी अज अनेकता है, किते ईसाई ने, किते यहूदी ने, किते पारसी ने, किते जैनी ने, किते जोगी ने, किते जंगम ने, किते बोधी ने, कितने फिरके ने हिंदुस्तान। ये अनेकता नहीं सी रहनी, केवल एकता इक्को धर्म होना सी। औरंगजेब ने ही ठानी हुई सी। जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ना होंदे ते वन सुवनता खत्म हो जाती। धरती वन सुवनता करके सोहनी लगती है। जिथे कई धर्मां दे फुल खिड़े होण, बाग उही सोहना लगदा जिस बाग विच भांत भांत दे फुल खिड़े होण, उही सुंदर लगदा है। बगीचा रब दी बनाई हुई जिहड़ी ये कुदरत है, इहदे च वन सुवनता है, भिन्नता वो सारियां विच वाहिगुरू ने रखी हुई है। ये अनेकता खत्म हो जानी सी, एकता ही एकता रह जानी सी, यानी कि इस्लाम ही रहना सी। अनेकता बिलाए जाती, अनेकता चली जानी सी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहंदा औरंगा, कहंदा जी मैं दो तो एक कर दियां, मेरा ये फुरना है। गुरुदेव कहंदे तेरे चाहण नाल की हुंदा बादशाह? होना तां ओह है जिहड़ा रब नूं मंजूर है। कहंदा रब नूं की मंजूर है? महाराज कहंदे विखा दिन्ने। कालियां मिर्चां मंगाइयां कई मन, आख्या इन्हां नूं साड़ के सुआह करो, साड़ के सुआह कीतियां। कपड़ छाण करो, सुआह ठंडी करके कपड़ छाण किया गया। 3 साबत मिर्चां रह गई। कहंदा जी इहदा की मतलब? महाराज जी कहंदे खुदा दी मर्जी है। कहंदा जी खुदा दी की मर्जी? महाराज जी कहंदे तेरी मर्जी है, तू 2 तो 1 करना चाहना है, पर
खुदा दी मर्जी है 2 ਤੋਂ 3 करना चाहता। नौवें पातशाह ने खुदा दी मर्जी है वो 2 ਤੋਂ 3 करना चाहता। कहता तीजा कौन? 2 ਤਾਂ हैं हिंदू ते मुसलमान। महाराज जी कहते तीजा खालसा पंथ जो असी 10वें जामे च साजना है। अगर ये वन सुवन्नता है तो कलगीधर दी बदौलत, ये अनेकता है। अज किते शिव दवाले ने अगे आ रहे हैं वचन, कहते अनेकता चली जानी सी, एकता रह जानी सी, केवल इको धर्म होना सी इस्लाम दा। होवती कुचीलता किताबन कुरान की, कहते कतेबां ते कुराना दी कुचीलता हुण वेद किथे पढ़े जाने सी। जे इस्लाम रहिंदा ते फिर इस्लाम दे ग्रंथ, इत्थे किसी ग्रंथ दा विरोध नहीं, पर जे कल्ला इस्लाम रहिंदा तां फिर केवल कतेबां होणियां सन, कुरान होनी सी। पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते, पाप ही पक जाने सी जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ना हुंदे। धर्म सारे तसक जाने सन, एक भी धर्म नहीं सी दसन नजर आना संसार विच। बरन गर्क जाते सहत विधान की, विधाते दी रची हुई विधियां सहित इस सृष्टि दी सारी रचना ही उलट पुलट हो जानी सी। वर्ण गर्क जाने सन। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। महाकवि कवि राज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ना किसी देवी ने दिसना सी, ना किसी देवते ने दिसना सी, ना उन्हां दे दियोरे ना उन्हां दे मंदिर दिसने सन। रीत मिट जाति कथा बेदन पुराण की, आज मंदिरां च टल खड़कदे ने, किते वेद पढ़े जा रहे ने, किते यज्ञ कीते जा रहे ने, किते पुराणा दी कथा हो रही है। ते हे हिंद वासियों याद रखियो ये सब कुछ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी करके हो रहा है। ये तदे हो रहा है। ये शिव दवाले रह गए ने, टल खड़क रहे ने, ये मंदिरां दे विच वेद पढ़े जा रहे ने, पुराण पढ़े जा रहे ने, यज्ञ हवन हो रहे ने। तां ये श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की कृपा करके, वरना औरंगजेब ने ठान लई सी, उन्हें हजारां मंदिर ढा के नेस तो नाबूद कर दिते सन। उन्हां मंदिरां नूं ढा के उन्हां थावां ते मसीतां खड़ियां कीतियां जा रहीआं सी। ये वरतारा औरंगजेब ने पकड़ लिया सी, वो जबरी मुसलमान बना रहा सी। इहो जी दुर्दशा सी हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म दी, निकलदा जा रहा सी। जे श्री गुरु तेग बहादुर साहब इन्हां दी बांह ना फड़दे तां इह निकर जांदा। ये ज्योति जे अज हिंदू धर्म की जगदी है तां इहदे विच नौवें पातशाह ने अपने खून की आहुति पाई है। साहब गुरुदेव सच्चे पातशाह करके ही ये धर्म टिकया होया है। इस करके भाई साहब कहते देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते, ये देवी देवतियां दे दियोरे ये दूर हो जाने से, मंदिर दिसने ही नहीं सन। एक एक दिन विच राजस्थान के इलाके विच जयपुर जोधपुर अंदर 500 मंदिर तोड़ के नेस तो नाबूद कर दिते गए। मूर्तियां विचों कढ़ के मसीतां दे पायदान वालियां थावां ते दब दित्तियां गईयां भी पैरां थल्ले इन्हां दी बेअदबी करके अंदर जाया जावे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ना हुंदे तां भाई संतोख सिंह जी कहंदे अज वेदां दी कथा ना हुंदी, किते श्रीमद भागवत कथा हो रही है, किते राम कथा हो रही है। ये सब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कृपा करके, कलगियां वाले पातशाह जी की कृपा करके। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सुर, मूर्त ना होती जो पे करुणा निधान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जो पावन परम सूर, पवित्र ते श्रेष्ठ योधे ने, सूरमे ने। अगर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की मूर्त हस्ती ना हुंदी तो उपरलियां दसियां हुई पंक्तियां का वरतारा वरतना सी। अगर ना हुंदे तो जो ऊपर दसिया गया ये सब कुछ हुंदा। राम छत्र बंद पर रामदास कंद पर, जिस प्रकार नाल भगवान रामचंद्र जी वो छत्रियां दे उत्ते बंद रूप करके होए
ਔਰ ਰਾਮ ਦਸਕੰਧ ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਪਰ ਤੈਜੋ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਜੋ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਨਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹੇ ਹਨ। ਰੁਦਰ ਜਿਉ ਮਾਰ ਪਰ ਬੈਨ ਤੇ ਮਾਰ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਦਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਪਰ, ਬੈਨ ਤੇ ਮਾਰ ਪਰ। ਬੈਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੜ ਨੂੰ, ਗਰੜ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਦੀਪ ਮਾਰ ਪਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰ ਸੂਰਗਣ ਧੁੰਦ ਪਰ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਰਣ ਧੁੰਦ ਪਰ, ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਦਿੱਤੀ ਨੰਦ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਬ੍ਰਹਾ ਅਵਤਾਰ ਹਿਰਣਿਆ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਲੀ ਸਨ। ਕਾਲਸਰ ਬੰਸ ਪਰ ਦਾਵ ਬਨ ਬੰਸ ਪਰ। ਹਿਰਣਿਆ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀ ਸਨ। ਕਾਲ ਸਰਬੰਸ ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਦਾਵ ਬਨ ਬੰਸ ਪਰ, ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਮਲੇਛ ਬੰਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿਰਣਿਆ ਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਏਦਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਸੋਂ ਸਰੂਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਮਹਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿਤ ਜਥਾ ਮਤ ਜੇ ਸੋ ਕਵੀ ਪਟਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਹਾਨ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਪ ਨ ਸਿੰਧ ਉਲੀਚੀਏ ਰਜ ਕਨ ਗਿਨੇ ਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲੀਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਜ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਣਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਤ ਉਹਦੇ ਕਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਈ ਉਪਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਚਤ ਸੁਖ ਸੁਰ ਬਾਂਚਤ ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਜੇ, ਸ਼ੁਭ ਗਨ ਸੁਨ ਲੈ ਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗਣ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ, ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਨਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਬਿਸਤਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਲ ਖਰ ਸਵਾਨ ਮਿਲ ਚਾਹੇ, ਮਲਨ ਕਰ ਗੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ, ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਲ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ, ਗਧੇ, ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਬਾਤੀ ਗੁਰ ਕਥਾ ਕੋ, ਚਲੇ ਨਾ ਬਸ ਕੁਛ ਸੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾਣ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਥੋੜੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਗਧਾ ਵਿੱਚ ਪਲਸੇਟੇ ਜੇ ਮਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਨਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਾਹੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੇ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਨੰਦਾ ਜਿਹੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਤਪੇ ਚਿਤ ਦੁਖ ਲਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਤ ਪੂਰਨ ਅਬ ਪੰਚਮੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀਨਾ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਸ ਕਵੀਨ ਕਬਿਤ ਏ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਲਿਖ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਿਤ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਟੋ ਸੁਨੋ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰੋ, ਹਰੋ ਪਰਮ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ का प्रेम बसाओ। परो सुमग सिमरन करो। सुन के पढ़ के श्रेष्ठ राह ते चल के साहब दा सिमरन करो। लहो सुगमई छेम। और सुगमी तुहानू मोक्ष दी प्राप्ति होवेगी। सबन संग मम बंदना।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨੈ ਧਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਹਾਂ ਭੂਲ ਮੋਤੇ ਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਠੀਏ ਆਪ ਸੁਧਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ ਲੈਣਾ। ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਿਰਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਫਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਹੇਤ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ। ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦਾਏ ਬਾਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਸ ਪਰਲੋਕ ਕੋ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਚੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ 5 ਰੁੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਐਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਪਾਨਿਦ ਦਿਆਲ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਓ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਓ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।